अस्तध्वपदे सुञ्जदश्वदे सह वीर्यंकर भामहे यमानस्य आयुष्यामिति अनंतादनाय ओगम सत्यमवन्दस्वदर्वरेण्यं भर्गो देवस्य महे धियो यो न प्रचोदयात् मापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भवस्वरं शुभाभ्यां शुभे शोभने मङ्गले मुहूर्ते महाविष्णाग्ने प्रवर्तमानः सद्य ब्राह्मणः द्वितीयवरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वन्तरे कलिगे प्रदो भवते जम्बोद्भीपे प्रदवर्षे मेरोः दक्षिणे भागधृशे रुद्रा वायुप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यप्रदेशे यजमानस्याः क्षेमस्थैर्यधैर्य विजय अभय आयुरारोग्यैश्वर्यावृद्धि सिद्ध्यर्थम अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय तद्वारा संक्षेम सिद्धि द्वारा यस्यां हृण्यं विन्देयङ्गामश्वं वरुषा नमः अश्वोर्वामृतमध्यामस्ते नाथ प्रबोधने श्रियं देवीमपक्वये श्रीर्महादेवशुदां कांसो अस्मामरण्यप्राकारमार्द्राञ्जुलन्देन्द्रतान् पद्मे सदां पद्मवर्णान्तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां सदाज्ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदष्टावधारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सदान्तावृणे आदित्यवर्णे तपसोत जातो वानास्पदस्थो वृक्षोद्बिल्वः तस्मान्तवधानदन्तमायान्तराया सवाक्ष्य लक्ष्मीः उपैतमा ओम महेभ्यो प्रदवेचं यज्ञं मे मिक्षदा व्यवृधाम्ना भरेमभिः सर्वसिद्धे च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ओम या फलेरिया बलहस्माया सुष्मने बृहस्रोधास्थानमञ्जन्तुगुम्मसः लमृदत्वात्ने गन्धं परिकल्पयामि हमाकायत्वात्ने पुष्पं कल्पयामि यं वायुदत्वात्ने धूपं परिकल्पयामि
बृहस्पतिः द्रवन्देन्द्रस्याग्निश्चराष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धे च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ॐ ओषधे सम्बन्धे सोमेन दाराज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्य गुणराजन् वारयामसे ॐ हिरण् डिलीट नहीं करो फिर नहीं लेना ओके ना ॐ ध्रुवाध्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वं इदं जगतो ध्रुवाः पर्वता इमे ॐ हिरण्यरोपस हिरण्यसन्द्रगवान्नवाच्छेद हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्तर्योनेर्षिद्ध्या हिरण्यदादद्यन्नमस्मै स हिरत्नानि दाशुषे सुवासविधापकः तं भागं चित्रमीमहे ओषधसंवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुन् राजन् वारयामदे आकृष्णेधा वर्तमानो निवेशमृतमर्तञ्च हिरण्येन सुधार्देन देवो याद्भो नान्व्यपस्यन् ॐ अग्निन्धोतं वृणीमहे होतारं विश्वेश आस्य किं सुकृतम् ॐ पर्वदेवा वजाजलः इन्द्रैवेह ध्रुवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुधारय अभिदिष्टपृधन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रैवाह वृत्रः तिष्ठ अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेण वधेतरतो ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवादिभ्रमन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु एतस्मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव धाराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहो स्मरामि ఏమండి ఆ కూష్మాండాన్ని కొట్టండి कूष्मांड देवता गच्छ कूष्मांडबलं मोक्ष्वा यजमानस्याः मां रक्ष आयुकर्ता पुष्टिकर्ता दुष्टिकर्ता वृद्धिकर्ता क्षेमकर्ता ऐश्वर्यकर्ता आरोग्यकर्ता कल्याणकर्ता भवानेन कूष्मांड महाधने धनं मेषुदां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं सश्वाजाभिघोरधं प्रजानां भवद्माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीशानां सूर्याभां श्रियमेश्वरे ओम हिरण्यभात्रमधो भोर्णन्ताद्भ्योसानिधि एकधां ब्रह्मणपहरति एकदविजमानाय आयुस्तेजो दधाति मंगलनीराजन देवेन्द्र शुद्धाचरण समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि माता महाराज्ञी की जय जय
सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते वास्तो अश्वदे प्रतिहानि स्मान् च भेषो अनमेव भवानः यत्वे महे प्रतिदन्नो जस्वन्न एतदे आयतनवान् भवते शक्रप्रविद्वान् मृतः तमेवं विद्वान् अमृतः भवते नान्यपन्था अयनाय विद्यते राजादिराजाय प्रसय्य साहिने नमा वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मक्ष्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्ति स्वाम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्या ईशाः सार्वभौमः सार्वायुषः आन्धाता परार्तात् पृथिव्यै समन्तपर्यन्ताय एकरानिदे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयातु महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातु। शेषवस्त्रधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। नीलतो यदमध्यश्च दिद्दिल्लेके बभास्वरः नीवारशोकमर्तन्वे पीताभा हलो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्ति ओं तदात्मा ओं तत्सत्यं ओं तत्सर्वं ओं तत्पुरो नमः। अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्तं वहिर्कारस्तमिन्द्रस्तं रुद्रस्तं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः सन्तताप आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु सौत्रिणः। लोककल्याणमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वव्याधि निवारण सिद्धिरस्तु संकल्पित कार्य सिद्धिरस्तु। తెలంగాణ మహాతల్లి సంపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు తదాస్తు విజయోస్తు। ఓం యో వైతాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేన భృతాం పురీం తస్మై బ్రహ్మ చ ఆయుం కీర్తిం ప్రజాం దదుః భాగధేయేనైవైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణ ఆరుషేయ బుద్ధరేతు బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతి యావతీర్వై వసంతి
तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यानाश्लीलं कीर्तये देता एव देवता प्रीणाति शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य देवेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यजमानस्य अस्य इष्टकाम्यसिद्धिरस्तु तदास्तु शीघ्रमेव राष्ट्राभिवृद्धिप्राप्तिरस्तु तदास्तु यजमानस्य गोत्राभिवंशाभिवृद्धिरस्तु तदास्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు। ఇదిగో సైడ్కి చెప్పు। యజమానస్య గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు చిరంజీవీనాం అఖండ అష్టైశ్వర్య సిద్ధిరస్తు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు। గౌరవనీయులు మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు సుదినము। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమానికి భూమి పూజ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి యావత్తు తెలంగాణ ప్రజల తరఫున వారి యొక్క క్యాబినెట్ సహచరుల తరఫున సెక్రటరియట్ ఎంప్లాయీస్ తరఫున ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పాత్రికేయులు శాసనసభ్యులు శాసన మండలి సభ్యులు పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరి తరఫున వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు నిజంగా రాష్ట్రమంతా ఆలోచిస్తున్నటువంటి చూస్తున్నటువంటి గత 10 సంవత్సరాల నుండి నిరీక్షణ చేస్తున్నటువంటి ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రజలకు ఈరోజు తెలంగాణ తల్లిని ఎక్కడో రోడ్ల మీద కాదు పవిత్రమైనటువంటి సెక్రటరియట్ ప్రాంగణంలో పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించడం అనేది అంటే తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈరోజు ఈ యొక్క భూమి పూజ కార్యక్రమం ఇక్కడ చేయడం అంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఏదైతే ఆశించారో రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ద్వారా తెలంగాణ యావత్తు తెలంగాణ ప్రజలకు వారు అనుకున్నటువంటి విధంగా ఆలోచించినటువంటి విధంగా అన్ని రకాలుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తున్నటువంటి ఒక విశ్వాసంతోనే ఈరోజు ప్రజలు ఉన్నారు। నిన్న మొన్నటి వరకు ఈ ముంగట్నే సెక్రటరియట్ ముంగట్నే భారతదేశం గురించి త్యాగం చేసినటువంటి త్యాగ పురుషుడైనటువంటి రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం పెడితే ఎన్నో మాటలు మాట్లాడారు। అలాంటి వారికి మరి జవాబు చెప్పే విధంగా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని సెక్రటరియట్ ప్రాంగణంలో పెట్టి చెప్పిన మాట ప్రకారం వారు చెప్పారు డిసెంబర్ 9వ తేదీ నాడు సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం ఏ రోజైతే తెలంగాణ ఇచ్చి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష నెరవేర్చినటువంటి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఇక్కడ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టాలని వారి ఇచ్చినటువంటి మాట మేరకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ మొదలు పెట్టుకున్నాం। ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి వారందరికీ ఇక్కడ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ద్వారా వారి యొక్క అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ తెలంగాణ ప్రజల ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తుందని చెప్పడానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ప్రతి నిర్ణయము ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానానికి పరిగణన తీసుకొని నడుస్తున్నాయని చెప్పడానికి నిదర్శనలు ఎన్నో ఉన్నాయి। అందులో భాగంగా ఈరోజు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం ఇక్కడ పెట్టడం అందరికీ కూడా గర్వకారణం। ఈ కార్యక్రమాన్ని చెప్పినట్టుగానే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు మొదలుపెట్టినందుకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రజల తరఫున తెలంగాణ ప్రజల తరఫున రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ। గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ
ప్రతిష్టకి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్న సందర్భంగా వారికి మనస్ఫూర్తిగా మా ఆర్ఎన్బి శాఖ తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ ఒక మంచి ప్లేస్లో తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి పరిపాలన అందించే సెక్రటేరియట్ నుంచి ఇక్కడ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టడం వారి ఆలోచన విధానానికి మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. అలాగే తెలంగాణ ఇచ్చిన దేవత సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజు రోజు ఆ విగ్రహ ప్రతిష్ట చేయాలని చెప్పి వారు నిర్ణయించడం కూడా మరొక శుభవార్త తెలంగాణ ప్రజలకు. సోనియా గాంధీ గారు లేకుంటే తెలంగాణ ఇప్పుడు కాదు ఇంకా 50 ఏళ్ళకైనా రాదని అందరికీ తెలుసు. ఒక రాష్ట్రంలో పక్క రాష్ట్రంలో 20 స్థానాలు పార్లమెంట్ స్థానాలు ఉండి మొత్తం కోల్పోయి పార్టీని అయినా 6 దశాబ్దాల కోరిక నెరవేర్చిన సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజు దాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయాలని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం, ఆ విధంగా మేము ఆర్ఎన్బి శాఖ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకు పోతున్నాం. తెలంగాణ ప్రజలందరూ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇప్పటికే నిరుద్యోగులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఫిలప్ చేస్తూ నిరుద్యోగులకు స్కిల్ యూనివర్సిటీ కట్టుకుంటూ ఒకవైపు దేశాన్ని ఆ రోజుల్లో ముందుకు తీసుకెళ్లిన పక్కకే రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయాలని దాన్ని కూడా మనం అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా మరొకసారి మా పరిపాలనని మా ముఖ్యమంత్రి గారు మీ మంత్రులం ఎమ్మెల్యేలం అందరం మీకోసం పనిచేస్తామని మరొకసారి తెలంగాణ తల్లిగా ప్రమాణం చేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా మాకు పాలన అందించి 10 సంవత్సరాలలో 100 సంవత్సరాలు విధ్వంసం సృష్టిస్తే ఇవాళ 10 నెలల్లోనే రైతులను రుణవిముక్తి చేసిన మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగా దేశ చరిత్రలో ఎవరు లేకుండొచ్చు. అలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించాలని ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. తెలంగాణ సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్ట ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శంకుస్థాపనకు ఒక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ఈ కార్యక్రమంలో సహచర మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సలహాదారు పెద్దలు కేశవరావు గారు, నగర మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు దానం నాగేందర్ గారు, విప్పు బీర్ల ఐలయ్య గారు, ఇతర షబీర్ అలీ గారు, సోదరుడు జగ్గారెడ్డి గారు, ఇతర ముఖ్యమైన నాయకులు, అధికారులు, ప్రధానంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, వేద పండితులు, పాత్రికేయ మిత్రులు ఈ యొక్క శుభకార్యానికి హాజరయ్యి 10 సంవత్సరాల నుంచి నిర్లక్ష్యానికి గురైన తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్ట శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం తీసుకోవడాన్ని వారందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమానికి అండగా నిలబడ్డందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. వాస్తవంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలన్న ఆలోచన ప్రభుత్వం చేసినప్పుడు వేద పండితులను సంప్రదిస్తే ఈ రోజు తర్వాత మళ్ళీ దసరా వరకు మంచి రోజులు లేవు, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు చేపట్టవలసిందిగా వేద పండితులు నిన్న సూచన చేయడం జరిగింది. అందుకే చాలామంది మంత్రివర్యులు ముందస్తుగా నిర్ణయించిన కార్యక్రమాలలో ముఖ్యంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కేరళ పర్యటనలో ఉన్నారు. మిగతా మంత్రివర్యులు కూడా ఇతర కార్యక్రమాలలో ముందే
వాళ్ళ కార్యక్రమాలు నిర్ధారించడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయలేకపోయింది. ఏది ఏమైనా సంకల్పం పట్టుదల ఉంటే ఏది అసాధ్యం కాదు అని తెలంగాణ ఉద్యమకారులు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనను నిరూపించారు. వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 60 సంవత్సరాల యొక్క ఆకాంక్షను శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి వారి మాటే శిలాశాసనం. ఒక్క మాట చెప్పిండ్రంటే అది చరిత్రలో సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగిన విధానమని 2004 కరీంనగర్లో వారిచ్చిన మాట ప్రకారం 2014 తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కల సాకారమైంది. 2014 నుంచి 2024 వరకు దాదాపుగా 10 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎన్నెన్నో నిర్మించడం, ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలబడ్డం, చాలా విషయాలు గొప్పలు వాళ్ళు ప్రస్తావించడం జరిగింది. నేను పెద్దగా రాజకీయ విమర్శలకు నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు, కానీ 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేపట్టిన వాళ్ళు తెలంగాణ తల్లిని తెరమరుగున పడవేసినరు. ఎందుకంటే తెలంగాణ తల్లి కంటే కూడా వారే ప్రాధాన్యత, వారే తెలంగాణకు సర్వం, నేనే తెలంగాణ, తెలంగాణనే నేను అనే విధంగా గత పాలకులు వ్యవహరించినరు. ఆ విధానానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలెన్నుకున్న ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన ఆ పాత విధానాలకు విరుద్ధం ప్రగతి భవన్ పేరు మీద పెద్ద గడిని నిర్మించుకొని చుట్టూతా ముళ్ళ కంచెలు ఏర్పాటు చేసుకొని వందలాది మంది పోలీసుల పహారల మధ్యలో వారు భద్రంగా అక్కడ ఉండి తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రవేశం లేదు అని నిషేధించిన ప్రగతి భవన్ను ప్రజాభవన్గా మార్చి జ్యోతిరావు పూలే భవన్గా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు ఏ సమస్యలు ఉన్నా స్వేచ్ఛగా లోపలికి వెళ్ళొచ్చు, అక్కడున్న ప్రజాప్రతినిధులకు అధికారులకు విన్నవించవచ్చు, ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తాము అని చెప్పి గడిగా మారిన ప్రజాభవన్ను ఈరోజు వాళ్ళు ప్రగతి భవన్ పేరు మీద ప్రజలకు దూరం చేస్తే ప్రజాభవన్ పేరు మీద మన ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి దేశానికే ఆదర్శంగా ఈ ప్రభుత్వం నిలబడ్డది. అదేవిధంగా సచివాలయం తెలంగాణ పరిపాలనకు గుండెకాయ. తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు నెరవేరాలన్నా, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరగాలన్నా ఈ సచివాలయం నుంచే విధానపరమైన నిర్ణయాలు జరగాలి, ప్రజాప్రభుత్వం పరిపాలన సాగించాలి, మంత్రివర్గ సహచరులు ఇక్కడి నుండే నిర్ణయాలు చేయాలి, ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞప్తులను వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను తెలియజేయడానికి ముఖ్యంగా మంత్రులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి. ఇది సచివాలయ విధి విధానాలు. కానీ 10 సంవత్సరాలు మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఆనాటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరు కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో లేకపోవడం, ప్రజలకు సచివాలయంలోకి ప్రవేశమే నిషేధం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయలేదు. దాదాపుగా 22.5 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఈ 10 సంవత్సరాల ప్రభుత్వం ఆనాటి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడితే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి అయ్యే 1 కోటి రూపాయలు అవుతుండొచ్చు మహా అంటే. అయినా వాళ్ళకు మనసు రాలేదు, తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టలేదు. ఈరోజు దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఇక్కడ ఒక పక్కన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం, ఆ పక్కన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి విగ్రహం, ఆ పక్కనే పివి నరసింహారావు గారి విగ్రహం, ఇంకొక పక్కన అంజయ్య గారి విగ్రహం, ఆ పక్కన కాకా వెంకటస్వామి గారి విగ్రహం, వీళ్ళందరి విగ్రహాలు నెక్లెస్ రోడ్లో జైపాల్ రెడ్డి గారి సమాధులు, ఇవన్నీ కూడా ఈ దేశము ఈ రాష్ట్రము యొక్క ఏర్పాటులో కీలక పాత్రలు పోషించిన వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపు ఆనవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మరి ప్రధానంగా ఇందరి ఉన్న దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన రాజీవ్ గాంధీ గారు లేకపోవడం
ఒక లోటుగా భావించినము. ఆ పక్కన అమరవీరుల స్తూపం తెలంగాణ కోసం అమరులైతే సచివాలయానికి అమరవీరుల స్తూపానికి మధ్యలో దేశం కోసం అమరుడైన రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉండాలి. ఎందుకంటే మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారి విగ్రహం, పివి నరసింహారావు గారి విగ్రహం, వారితో పాటు రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉండాలని మేధావుల సూచన మేరకు ముందలో ఉన్న పార్కు కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ళ కోసం ఆ స్థలాన్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళకు కావాల్సినప్పుడు విగ్రహం పెట్టుకోవాలని ఆలోచన చేస్తే దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని మేము అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా వివాదం చేసి దానికి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి ముడిపెట్టిండ్రు. నేను తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు, అమరవీరుల కుటుంబాలకు, తెలంగాణ మేధావులకు విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా. 10 సంవత్సరాలు మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడే కానీ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయలేదు. అందుకే ఈరోజు కాదు, జూన్ 2 నాడే నేను చెప్పిన సచివాలయం లోపల తెలంగాణ ప్రజలకు పరిపాలన గుండెకాయ అయిన సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్టను ఏర్పాటు చేస్తామని జూన్ 2 నాడు నేను అధికారికంగా ప్రకటించిన. ఈ విగ్రహం యొక్క నమూనాను జేఎన్టీయూ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ మన తెలంగాణ బిడ్డ వారికి ఈ నమూనాను తెలంగాణ ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారు, తెలంగాణ తల్లి అంటే దర్పం ఉండాలి, పోరాట పటిమ ఉండాలి, భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తిగా ఉండాలి. నిజంగా మన కన్న తల్లిని చూస్తే మనకెంత సంతోషాన్ని, ఎంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుందో ఆ తెలంగాణ తల్లి కూడా ఆ విధంగా తెలంగాణ ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలి. కొద్దిమంది దొరలకు గడీలలో ఉండే వాళ్ళ యొక్క ఆనవాళ్లతో తెలంగాణ తల్లి ఉండకూడదని ఒక నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయంతో జేఎన్టీయూ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారికి మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు అక్కడో ఇక్కడో ఎక్కడో కాకుండా తెలంగాణ ప్రజల గుండెకాయ అయిన సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి యొక్క విగ్రహాన్ని పెట్టాలి అని ఈ ప్రజాప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకున్నాము. డిసెంబర్ 9 మనం విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకోబోతున్నాం. డిసెంబర్ 9కున్న ప్రత్యేకత మీకు తెలుసు. కేంద్ర ప్రభుత్వం యూపీఏ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారు, అదేవిధంగా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి చిదంబరం గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది అని డిసెంబర్ 9, 2009 నాడు వారు ప్రకటించడం జరిగింది. అదే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు పునాది రాయి, అదే ప్రారంభోత్సవం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ప్రక్రియ మొదలైంది. అదేవిధంగా మన నాయకురాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం కూడా డిసెంబర్ 9. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు డిసెంబర్ 9 ఒక పండగ రోజు. ఆ రోజు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ప్రారంభించుకోవడం సముచితంగా ఉంటుంది అని సహచరులందరూ సూచన మేరకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. డిసెంబర్ 9 నాడు పెద్ద ఎత్తున వేలాది మందిని నక్లెస్ రోడ్డు మొత్తం ఆనాడు తెలంగాణ సాధనలో ఏ విధంగా అయితే మిలియన్ మార్చ్ చేసి తెలంగాణ ఆకాంక్షను వెలిబుచ్చిండ్రో ఆ స్థాయిలో తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణ తల్లి యొక్క విగ్రహ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి డిసెంబర్ 9 నాడు తరలి వచ్చి పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాన్ని మనం చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈరోజు సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి యొక్క విగ్రహ ఏర్పాటు ప్రక్రియలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడము నాకు నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నేను ఈ అవకాశం చాలా అరుదు, ఎప్పుడో ఒకసారి ఎవరికో ఒకరికి ఇట్లాంటి అవకాశం వస్తుంది. ఈ అవకాశం నాకు రావడం, నా మంత్రివర్గ సహచరులు పెద్దలందరూ ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను ముఖ్య అతిథిగా పిలవడం, ఈ కార్యక్రమాన్ని వేద పండితుల సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవడం చాలా సంతోషం. మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ పెద్ద ఎత్తున డిసెంబర్ 9 నాడు విగ్రహ ప్రతిష్ట, విగ్రహ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుందామని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న మిత్రులారా, ధన్యవాదాలు.
హ్యాపీ